सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो मस्का चस्का टाइम्स। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है कि जिसका नाम सुन के ही डर लगता है, पर अज तुहानूं असीं मिला रहे हैं बहुत ही नामी डॉक्टर HP सिंह अमृतसर तो फॉरेस्ट एस्कोर्ट के डॉक्टर, जिन्हां नाल साडी मुलाकात हुई है और उन्होंने हार्ट अटैक बारे बहुत सारिया जरूरी गल्लां दसियां ने। ये जरूर देखियो और शेयर जरूर करियो, क्योंकि शेयर करने के नाल बहुत सारे का फायदा हो सकता है। आओ मिलते हैं। मस्का चस्का देख रहे दर्शकों का स्वागत करते हैं जी। अज असी पहुँचे हैं इतिहासिक शहर श्री अमृतसर और साढ़े नाल ने महान शख्सियत डॉक्टर HP सिंह जी। अज तुहानूं इन्हां बारे दसदे हां, इन्हां दी खासियत बारे, क्योंकि इन्हां ने हज़ारां ही मरीज जो जिन्हां दा इलाज करते हैं और करते आ रहे हैं इलाज है हार्ट का। आओ डॉक्टर साहब को जानते हैं पूरी जानकारी इस दे बारे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सर पहला तो दस्यो कि HP सिंह अपना फुल नेम थोड़ा जिहा दक्षण ये फुल नेम तो मैंने शायद मेरे घरदियां नूं भी नहीं पता पर मेरा फुल नेम हरिंदरपाल सिंह है, पर जनरली लोग मैनू HP सिंह के नाम से जानते हैं। सर असी सुनिया है कि हार्ट का इलाज जदों मरीज़ नूं ये प्रॉब्लम आउंदी है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उन्हां वास्ते भी घरदियां वास्ते भी। तो असी सुनिया कि बहुत अच्छा तुहाडे राहीं इलाज हुंदा है और तुहाडे कोल असीं गुरदासपुर तो तुहाडे कोल टीम पूरी साडी पहुंची है। ये बारे थोड़ा जिहा सानूं साडे दर्शकां नूं जानकारी दिओ। पहला तो थैंक यू वैरी मच जी, तुसीं इत्थे आए हो। ये बहुत जरूरी है कि इहो जिहे मैसेज जाने, क्योंकि लोकां नूं जागृत करना साडा एक फर्ज भी है कि असीं लोकां नूं जागृत करिए ये बीमारी बारे, क्योंकि ये बीमारी नालों हुण बड़ा डैडली टर्न लै रही है। एंड तुसीं बड़ी वारी देखदे हो यंग पेशेंट्स, पिछे जे करनाटका दे विच एक यंग एक्टर बेचारा हार्ट अटैक नाल उहदी डैथ हो गई। सो असीं बड़े सारे यंग पेशेंट्स हुण देख रहे हैं। सो लोकां नूं इहदे बारे जानकारी होनी बहुत जरूरी है। साडी समस्या की है कि लोकी इस प्रॉब्लम नूं अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, वो समझ ही नहीं रहे इनू कि प्रॉब्लम है कि वो सब तो पहला तो डिनायल मोड च आते हैं। उन्होंने कहो भी तुहानूं हार्ट की तकलीफ है, वो ये कहते हैं कि जी सारी कायनात नूं हार्ट की तकलीफ हो सकती है, मैनू नहीं हो सकती। मैं तो कुछ खाता नहीं, मैं पींदा नहीं, मैं एक्सरसाइज करदा, मैं ये सब कुछ करदा, पर मैनू किस तरह हो सकती है हार्ट की तकलीफ। पर जनरल इन्फॉर्मेशन तो ये है कि भी हार्ट की तकलीफ तो किसी को भी हो सकती है, ईवन डॉक्टर्स को भी हो सकती है एंड यंग पेशेंट्स को हो रही है। तो जिहड़ा तुसीं बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा, ਉਹਦਾ जवाब ये है कि भी असी एज ए डॉक्टर साडी टेंडेंसी ये हुंदी है, साडी ख्वाहिश जे तुसीं कहो भी जे कोई पेशेंट ही साडे कोल आना ही है तो वो एमरजेंसी के रस्ते ना आए। एमरजेंसी का रस्ता का मतलब है कि उन्होंने हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। हार्ट अटैक तो पहला ही साडे कोल आवे। हार्ट अटैक तो पहला जे पेशेंट आंदा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ हार्ट के मसल्स बचाने दे विच सानू बड़ी मदद मिलती है। हार्ट अटैक का मतलब होंदा है कि हार्ट की नाड़ी जो टोटल बंद हो जाती है एंड पेशेंट को हार्ट अटैक होंदा है। एंड हार्ट अटैक के नाल पेशेंट के मसल्स के डैमेज हो जाते हैं। हार्ट का पंप जो नॉर्मल 60% होंदा है वो घट जाता है। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ इट्स ए परमानेंट डैमेज। तुसीं ਉਹਨੂੰ जो मर्जी कर लो, तुसीं ਉਹਨੂੰ प्रॉपरली बिल्कुल नॉर्मल लैवल ते नहीं लिया सकते। सो साडी जिहड़ी टेंडेंसी है, साडी जिहड़ी मैसेज है वो बड़ा क्लीयर है कि पेशेंट हार्ट अटैक तो पहला साडे कोल आवे जदों ਉਹਨੂੰ इनीशियल सिम्पटम्स होंदे है। इनीशियल सिम्पटम्स की होंदे हैं? इनीशियल सिम्पटम्स ये है कि जदों कोई भी पेशेंट कोई भारा काम करता है, जां सपोजिंग पौड़ियां चढ़दा है, जां साइकिल चलाता है, जां कई बारी नहांदा है, रूटीन एक्टिविटीज़, टुथ ब्रश करते हैं, तो उन्होंने पेन होंदी है इत्थे। वो पेन जिहड़ी है वो साडे जॉ तो लैके ते साडी अंबलाइकस धुनी तक इस एरिया किते भी हो सकती है, पर होएगी हमेशा एक्सरसाइज नाल, थोड़ी बहुती एग्जर्शन दे नाल। पर जदों पेशेंट उत्थों बैठ जाएगा तो पेन जिहड़ी है बिल्कुल ठीक हो जाती है। दिस इज़ क्लासिकल अंजाइना, जिहदे विच कि पेशेंट नूं चलियां दर्द हुंदी है, बैठिया आराम मिल जाता है। तो दिस इज़ वार्निंग साइन। ये है पॉइंट जिथे कि पेशेंट नूं डॉक्टर कोल जाना चाहिए। पर इस स्टेज के उत्ते तो पेशेंट साडे कोल आंदे ही नहीं।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਮਰੀਜ਼? ਉਹ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਭਾਰਾਪਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੇਖ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿੱਥੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ECG ਕਰਾਓ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਨ 1 ਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਆਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਆਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ECG 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਥ ਲੈਬ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਉਹ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੈਥ ਲੈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਫਸਟ ਏਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ। ਇੱਕ ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਲਿੰਟਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲੋਪੀਡੋਗ੍ਰਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਕੁਛ ਸਟੈਟਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਏਵਾਸ 80 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਸ਼ ਟੂ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ 100% ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੈਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟੋਸਿਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਜੈਲੂਸਿਲ ਪੀ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਗੈਟ ਦੀ ECG ਡਨ। ਜੇ ECG ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ECG ਕਰਾਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੈ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਰੋਸਕਲੇਰੋਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਕੇ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਕੁਛ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ 250 300 ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਦੀ। ਸਿਗਰਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਸ, ਕੈਂਸਰ, ਬ੍ਰੇਨ, ਬੋਡੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਿਗਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 25 to 30, 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵੇ ਆਫ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਐਜ਼ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਸੋ ਉੱਠੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਠੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਠੋ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਇੰਨਾ ਤਣਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਿਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਮਾਰੋ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਘਟੇ। ਯੋਗਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਯੋਗਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਬੇਸਿਕ ਯੋਗਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈਵੀ ਯੋਗਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਯੋਗਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਯੋਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਐਂਡ ਹੈਵੀ ਯੋਗਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਵਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਸਕਾਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ OPD ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਕਾ ਚਸਕਾ ਟਾਈਮ ਸਰ।